እያለ ነው እዚህ ጋር who is the black sheep in your family ማነው ጥቁሩ በግ ነው ትችላለህ። ብዙ ጊዜ አያቴ ነች ስትል አሁን የትኛው አያት እንደሆነች ግልጽ አይደለም። የእናትህ እናት ነች ወይስ የአባትህ እናት? መለየት ካስፈለገ እንዴት ነው የምትገልጽ? Hello everyone, this is Horizon English with Gage. Today we're going to talk about your family, talking about your family. ስለ ቤተሰብ ሁሉንም የሚያስፈልጉትን phrases and related words እናወራለን. I'm here with Mr. Burra. Say hi. Hi. Okay. So ሁልጊዜ እንደምናደርገው በጥያቄ ነው የምንጀምረው። ከቤተሰብ ጋር ተያይዞ ልናወራቸው የምንችላቸው ጥያቄዎች እስኪ ምን ሊሆን ይችላል? The first one who do you live with? Who do you live with? ምን ማለት ነው? Who do you live with? ከማን ጋር ነው የምትኖረው? እስኪ ከማን ጋር ነው እሷ የምትኖረው? በሬት Who does she live with? ከማን ጋር ነው የሚኖረው? Who does? ስለዚህ ከዚህ በፊት ስላወራን ፓተርኑን ተረድታችሁት ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ከዚህ በኋላ መደጋገም ላይ ይጠበቅብን ነው። በሁሉም መስራት አለባችሁ። ሲክስ ሳብጀክት ብዬ ነበር። ስለዚህ በስድስቱም ነው መስራት ያለብን። እኔ እንኳን አንድ ብጽፍ አንተ በስድስት ፕራክቲስ ማድረግ አለ። So who does she or he እሱ ከማን ጋር ነው የሚኖረው? እሷ ከማን ጋር ነው የምትኖረው ስትሉ who does she live with ትላላችሁ። Okay. Who does she live with? What about this one? Can you read it? How many people are there in your family? What does it mean? በአንተ ቤተሰብ ስንት ሰዎች አሉ ለማለት ስትፈልግ how many people are there in your family? What about this one? How many? Do you have any siblings? ምን ማለት ነው? ሲብሊንግ ማለት ምን ማለት ነው? እህትና ወንድም አንድ ላይ እህት ወንድሞች አሉ ብያለሁ። ስለዚህ ስንት እህትና ወንድም አለ? How many, right? How many? How many sisters and brothers እንበለው እዚህ ጋር ይሄ አንድ ላይ ነው sibling. How many sisters and brothers do you have? አሁን ዩን ተጠቅመናል። ሌሎች አምስት እንዳሉ ማስታወሳለን። ከዚህ በፊት ስላየነው መድገም አይጠበቅብንም። ከዚህ በኋላ ለሚመጡ ቪዲዮዎች አንደጋግምን፣ እናንተ ግን ኮንሲደር ያደርጋችሁ። ኦኬ። ስለዚህ how many sisters and brothers do you have? እኔ ስላንተ ነው፣ አንተ ከፊት ለፊቴ ስላለ ዩ የሚለውን ሳብጀክት ተጠቅመን ስለሌላ ሰው እናውራና ለምሳሌ ስንት እህትና ወንድም ነው ያለው በለኝ። ስንት እህትና ወንድም ነው ያለው እሱ? how many sisters and brothers does he have? ልክ እንደዚህ ይቀጥላል በሌሎች how many sisters and brothers does he have ትላለህ ማለት ነው። very good. the other question እስኪ ስንተኛ ልጅ ነህ? በቤተሰብ ውስጥ ስንተኛ ልጅ ነህ ለማለት ስንት ነው? እንዴት ነው? ስንተኛ ልጅ? you don't know? okay. what is ነው የምንለው? what is your birth order? birth order ነው የምትለው። what is your birth order ካለ what is your birth order in your family? አንተ አሁን ስንተኛ ልጅ ነህ በቤተሰብ ውስጥ እንደማለት ነው። what is your birth order in your family? birth order presidential order ስንል ደግሞ ለምሳሌ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ስንተኛ ነው? አሁን ትራምፕ ስንተኛ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ነው ብለን what is the presidential order of President Trump in American political history ልንል እንችላለን። presidential order ካልነው የፕሬዝዳንትነቱን ኦርደር ነው የምንጠይቅ። ስንተኛ ፕሬዝዳንት ነው እንደማለት presidential order። ስለዚህ birth order ስንተኛ ልጅ ነህ በቤተሰብ ውስጥ? what is your birth order in your family? እስኪ ቤተሰብን የሚያስተዳድረው ማን ነው? ማን ነው ገንዘብ የሚያገኘው? ማን ነው ተከፋይ ስትል እንዴት ነው? control. okay, control. who is ማን ነው ስንል ይሄ ነው። ለማንኛውም who is the አንደኛ breadwinner ማለት እንችላለን። who is the breadwinner ማን ነው ቤተሰቡን የሚያስተዳድር ሴኪዩር የሚያደርገው በገንዘብ በዋሬቨር ወይም ደግሞ ዌጅ ኤርነር ማለት እንችላለን።
ዌጅ ክፍያ ነው። ሶ earn ማለት ማግኘት ነው። ዌጅ earner የሚያገኘው እያለ who is the breadwinner or who is the wage earner in your family በአንተ ቤተሰብ ውስጥ ማን ነው ገንዘብ የሚያገኘው? ማን ነው ተከፋይ? ማን ነው የሚያስተዳድር እያልኩ ነው። who is the breadwinner እስኪ በል who is the breadwinner in your family? who is okay who is the wage earner in your family? earner እስኪ earner ስንል ማን ነው ገንዘብ ተከፋይ እያለ ነው። okay who is the breadwinner? እስኪ what do you think is this one? who is the black sheep in your family? ምን እያለ ነው እዚህ ጋር? who is the black sheep in your family? ማን ነው ጥቁሩ በግ ነው? really ማን ነው ጥቁሩ በግ? the black sheep is someone who is different from the rest of the family. Like who is the black sheep means someone who is different. There is always one person in the family who disturbs the whole family. So ምን ሆነዋል? አስቸጋሪ ረባሽ በአንተ ቤተሰብ ውስጥ ወጣ ያለ ባህሪ ማን ነው ስትል who is the black sheep in your family, right? ለምሳሌ እስኪ የእናተ ስራ ምንድን ነው ስትል ምንድን ነው? what is your mother's job? what is your mother's job? እሺ የአባት ስራ ምንድን ነው ስትል አፖስትሮፍ ኤስ ለምንድን ነው የምንጠቀመው? የእናት የህ ለማን ነው? what is your mother's job? what is የእናት ስራ what is your mother's job? የአባት ስራ ምንድን ነው ስትል what is your father's job? እስኪ በቤተሰብ ውስጥ ማን ነው በጣም አስቂ የሚያዝናናው ማን ነው ስትል ምንድን ነው? ኮሜዲ ጋይ። እሺ or funniest is better. who is the funniest in your family? who is the funniest in your family? who is the funniest in your family ካል ማን ነው የሚያዝናናችሁ? ማን ነው የሚያስቀው? ማን ነው ቤተሰቡን ፈታ የሚያደርገው እያለ who is the funniest in your family? okay ይሄ ጥያቄዎች ከሆኑ ለነዚህ ሪስፖንስ ልንሰጥ እነኚህ ጥያቄዎች ናቸው ሪስፖንስ እንስ ከዛ በፊት ግን እንድገማቸው እስኪ አብረን let's do this. repeat after me. who do you live with? who does she live with? who does he live with? ምን እያለ ነው? who does she live with ስንል ምንድን ነው? እሷ ከማን ጋር ነው? okay how many people are there in your family? do you have any siblings? how many sisters and brothers do you have? what is your birth order in your family? okay who is the breadwinner in your family? who is the wage earner in your family? okay who is the black sheep in your family? what is your mother's job? who is the funniest in your family? good let's give a response. መልስ እንስጥ እስኪ መልስ ለነዚህ መልስ እንሰጣለን። okay so possible response ሊሆኑ የሚችሉ ምላሾች በሙሉ እስኪ ከወላጆቼ ጋር ነው የምኖረው። I live with my parents. okay I live with my parents. parents ወላጅ ነው። ከወላጆቼ ጋር ነው የምኖረው ስትል I live with my parents ከወላጆቿ ጋር ነው የምትኖረው እሷ። she lives with her parents. ከወላጆቹ ጋር ነው የሚኖረው። he lives with his parents. so we're not supposed to do the rest, right? በደጋገም አይጠበቅብንም። so እኔ እህቴ ወንድም የለኝም በል። I don't have any siblings, right? I don't have any siblings. I don't have any siblings ስትል ምን ያህል እህት ወንድም የለኝም። እሺ ሁለት ወንድም አንድ እህት አለኝ ስትል I have two brothers and one sister ነው። እዚህ ጋር brothers ኤስ ያደረግነው ሁለት ስለሆነ and one sister። እስኪ እዚህ ጋር ሁለት እህትና አንድ ወንድም አለው በል። he have ነው ያለው ከዚህ በፊት he has አይደል? he has two brothers and one sister. okay እህት ወንድም የለውም። he doesn't have any siblings. እሺ በእኔ ቤተሰብ ውስጥ
ሰባት ሰዎች አሉ። there are okay there are እዚህ ጋር እናንተ ነምበር እዚህ ጋር ቁጥር ሌሎች there are 7 people ነው የምትለው people there are 7 people in my family በእኔ ቤተሰብ ውስጥ ስንት አሉ እያልክ ነው? ሰባት ሰዎች አሉ including my parents and then my 2 brothers and my one sister whatever include አድርገን ቁጥሩ እንዲመጣ including here okay ቤተሰቡን የሚያስተዳድረው ወይም ደግሞ ተከፋይ የሆነ በቤተሰባችን ውስጥ እናቴ ነች ስትል my mother is the wage earner ነው የምንለው wage earner my mother is the wage earner of the family or we can say ሌላኛው alternative ምንድነው my mother is the breadwinner of the family ብለናል። እስኪ ከቤተሰባችን ውስጥ አስቸጋሪው እኔ ነኝ ስትል እኔ ነኝ መጥፎ ብዙ ሰዎች እኔ ነኝ ያልተባል። እሺ ታናሽ ወንድሜ ነው በጣም አስቸጋሪ ባህሪ ያለው ስትል ታናሽ ወንድሜ በል እስኪ my little brother ሌላስ younger brother my younger brother is the black sheep in my family በቤተሰባችን ውስጥ አስቸጋሪው ታናሽ ወንድሜ ነው in my family እሺ ታናሽ እህቴ ደግሞ በጣም በቤተሰባችን ውስጥ የምታስቀ የምታዝናናን ፈኒ የሆነችው እሷ ነች ስትል my younger sister is ታናሽ እያልከ my younger sister is the funniest in our family በእኛ ቤተሰብ ውስጥ እሷ ነች የምታዝናናን ስትል in our family she is the funniest in our family አሁን ስንተኛ ልጅ ነህ ለማለት ምን ነበር ያለው? ረሳ? ስንተኛ ልጅ ነህ? እሺ what is your birth order in your family ብለን ነበር። ስለዚህ እስኪ የበኩር ልጅ ነኝ በል እስኪ የበኩር ልጅ ነኝ የበኩር ልጅ ነኝ ማለት የመጀመሪያ ልጅ ነኝ ማለት ኤኒዌይስ የመጀመሪያ ልጅ ነኝ I am the firstborn I am the firstborn okay I am the firstborn in our family እሺ የመጨረሻ ልጅ ነኝ በል I am the last born in our family okay እስኪ ብቸኛ ልጅ ነኝ በል I am the only ካልክ child ነው የምትጠቀመው እዚህ ጋር I am the only child ነው የምትለው I am the only child in my family I am the only child in my family ስትል ብቸኛ ልጅ ነኝ ብቸኛ ልጅ ናት መልስ in her family she is the only child okay ብቸኛ ልጅ ነው he is the only child እሺ ቶማስ ብቸኛ ልጅ ነው በለኝ እስኪ ቶማስ is the only child in his family አሁን ቁጥር ደግሞ አሁን የመጨረሻ የመጀመሪያ ልጅ ወይም የበኩር ልጅ ብለናል እስኪ ሁለተኛ ሶስተኛ አራተኛ ልጅ ነኝ ስትል እንዴት ነው I am the ካልክ በኋላ second I am the second born ካልክ ምንድን ነው እሺ ሶስተኛ ስትልስ I am the third born in my family አራተኛ ነኝ I am the fourth born in my family ስድስተኛ ነኝ fifth አምስተኛ ስድስተኛስ አስረኛስ 11ኛ እሺ እንግዲህ እስከ 11 ሊኖር ይችላል ለማንኛውም 15ኛ ልጅ ነው ይበል እስኪ I am the 15th child I am the 15th child in my family right yes. I am okay ስለዚህ 4th 5th 6th እያለ ይቀጥላል I am the fourth born in my family the second born the third born the fourth born እያልክ ስትሄድ ምንድን ነው
ሁለተኛ ልጅ ነኝ፣ ሶስተኛ ልጅ ነኝ፣ አራተኛ ልጅ ነኝ እያልክ ኦኬ። እስኪ ታናሽ እህቴን በ2 ዓመት በልጣታለሁ። እንዴት ነው ታናሽ እህቴ በ2 ዓመት more than by 2 years in my young sister ኦኬ። እንዴት ነው በእድሜ መብለጥንና ማነስን ለመግለጽ አያም ስልና በስንት ዓመት ነው? አሁን ቁጥሩ ለዚህ ጋር 2 years ትላለህ እዚህ ጋር አያም 2 years እሺ፣ መብለጥ ነው አይደለ? በእድሜ ስለዚህ ኦልድ ኢአር ትጨምራለህ። ኦልደር ዛን ማይ ሲስተር አም 2 years older than my sister እሺ፣ ከእህቴ በ3 ዓመት አንሳለሁ በእድሜ አያም 3 years younger than ትላለህ። እስቲ ለምሳሌ እናቴ ከአባቴ በ10 ዓመት ታንሳለች። my mother is yes my mother is 10 years ማነስን ለመግለጽ ደግሞ ምን ትላለህ? younger than my father younger than my father ስለዚህ ከፋሚሊ ጋር ተያይዞ ማወቅ ያለብህ ፍሬዞች ቅድም ጥያቄ አይተናል። እነዚህ ደግሞ ፖሲብል ሪስፖንስ ናቸው። ራይት እስኪ አብረን እንበል። I live with my parents. I don't have any siblings. I have 2 brothers and 1 sister. There are 7 people in my family. My mother is the wage earner of the family. What does wage earner ምንድን ነው? ከፍተኛ ተከፋይ። ከፍተኛ የሚገልጻል ተከፋይ በቃ ገንዘብ የሚያገኝ የሚያስተዳድር በለው። እሺ my younger brother is the black sheep in my family. What does black sheep mean? ረባሽ አስቸጋሪ። እሺ my younger sister is the funniest in my family in our family. ኦኬ ምን እያልክ ነው? ኦኬ young here is G አለች ቀልደኛዋ። እሺ የምታዝናናን ፈታ የምታደርገሽ I am the first born in my family. ምን እያልክ ነው? the first born ስትል የመጀመሪያ ልጅ የበኩር ልጅ የማንኛውም የመጀመሪያ ልጅ። ኦኬ I am the last እዚህ ጋር born አለ። I am the last born in our family ካልክ የመጨረሻ ልጅ ነኝ እያልክ እስኪ I am the only child in my family. I am the second born in my family. I am the third born in my family. I am the fourth born in my family. Okay, I am 2 years older than my sister. My mother is 10 years younger than my father. እስኪ ምን ትላለህ አሁን? አባቴ እናቴን በ20 ዓመት ይበልጣታል። My father is 20 years older than my mother ብለህ ትገልጻለህ። so this is it እነኚህ ናቸው ከቤተሰብ ጋር ተያይዞ ማወቅ ያለባችሁ ፍሬዞች and possible response and questions ጥያቄ አይተን ነበር። መልሶች ደግሞ እነኚህ ናቸው። so ሌላ ሪሌትድ የሆኑ ፍሬዞችን እንይዳው። በጣም ሪሌትድ የሆኑ ብዙ አሉ። so we're going to see that one. Okay, እዚህ ጋር let's see all the vocabularies that you need to know about your family ከቤተሰብ ጋር ተያይዞ እንዴት መሰላችሁ የምታስብልኝ አንተ ለምሳሌ ጓደኛ አለ አንተ ትልቅ ቤተሰብ አለ ላይክ አያት ቅድመ አያት አሉ ልጆች የልጅ ልጆች አሉ ሶ የሆነ ፕሮግራም አለ አንተ ጓደኛህን ቤት ወስደህ ልታስተዋውቀው እያንዳንዱን የቤተሰብ አባል ስለዚህ ቮካብለሪ ማወቅ አለብን ከቀላሉን ጀምርና በሶስት ነው የምገልጸው ሴቶችን she is እያልን እንገልጻለን ወንድ ሲሆን ደግሞ he is እንላለን ሁለቱን አንድ ላይ ደግሞ they are ብለን እንገልጻለን ስለዚህ እናቴ ነች በል እስኪ she is my mother እሺ she is my mother አባቴ ነው he is my father በጣም አሪፍ አሁን ምን ልትገልጸው ወላጆቼ ናቸው በል እስኪ mother plus father ምን ሆነ
ስለዚህ they are they ስላለ እነሱ ከሆነ ኤስ ያስፈልጋል። my parents they are my parents alright እሺ እንቀጥል። እህቴ ነች በል እስኪ she is my sister okay ወንድሜ ነው he is my brother alright and then what do you call sister plus brother? They are my siblings. Very good. እሺ እንቀጥል። ልጄ ነች በል እስኪ she is my daughter ካልክ ልጄ ነች ሴት ልጅ daughter ትባላለች። እሺ ልጄ ነው he is my son. Now I want you to tell me daughter plus son in general you call them they are my what? ልጆቼ ናቸው በል children. They are my children. Okay. ሁለት ስለሆኑ children. The plural form of child is children. Alright. እንቀጥላለን። እሺ እስኪ አክስቴ ነች በል እስኪ she is my aunt. Okay. she is my aunt. አክስቴ ነች። እሺ አጎቴ ነው he is my uncle. Alright. And then what do you call aunt plus uncle? They are my አክስት አጎቶቼ ናቸው በል እስኪ okay family ምን እህት ወንድም ፋሚሊ አይደለም ማለት ነው they are my aunt plus uncle አንድ ላይ አክስት አጎቶች they are my you don't know they are my siblings ነው siblings እንዳልከው they are my siblings ካል አንድ ላይ አክስት አጎቶቼ ናቸው ያልከው። እስኪ አሁን የእህትህ ወይም የወንድምህ ልጅ ምን ትላታለህ? she is my ሴት ነች። የእህትህ ወይም የወንድምህ ሴት ልጅ she is my niece ነው የምትለው። እስኪ አንብበው she is my niece ካልክ ወይ የእህትህ ወይ የወንድምህ ግን ሴት ልጅ ነች። እሺ የእህትህ ወይ የወንድምህ ወንድ ልጅንስ ምን ትለዋለህ? he is my really nephew. እስኪ nephew በል nephew ማለት የእህትህ ወይም የወንድምህ ግን ምን ሆነዋል? ወንድ ልጅ መሆን አለበት። ምን ይሆናሉ? niece and nephew አንድ ላይ እያስተዋወቅ ነው እኮ የእህት የወንድሞች ልጆች ናቸው። ተዋወቃቸው። they are my ምን ትላቸው? nibblings ነው የሚባሉት። nibblings they are my nibblings ካል የእህት የወንድሞቼ ልጆች ናቸው። የእህት የወንድም ልጆቼ ናቸው አንድ ላይ ያለ very good። ሌላ ምንድን ነው የቀረን? አያትህ ምንድን ነው? she is my grandmother. ዲ ሳይለንት ናት። she is my grandmother በል እስኪ ኦኬ አያቴ ነው በል እስኪ he is my grandfather. እሺ አንድ ላይ እንዴት ትገልጻቸዋል? they are my what? ምን ትላቸዋለህ? አያቶቼ ናቸው በል they are my grands. okay they are my grandparents ነው they are my grandparents. D is silent. they are my grandparents. ምኖቼ ናቸው? አያቶቼ ናቸው። በጣም አሪፍ። እስኪ እንቀጥልና ቅድመ አያቶቼ ስትል yes you don't know they are my የምትጨምርበት ምንድን ነው? ቅድመ ለማለት ግሬት ነው የምትጨምርበት ግሬት ግራንድ ፓሬንትስ ካልክ ቅድመ አያቶቼ አንድ ላይ እሺ ቅድመ አያቴ ነች በል ሴቷን she is my great grandmother ቅድመ አያቴ ነው በል he is my great grandfather እሺ የቅድመ አያት አባት ምን ይባላል? he is my great እንጨምራለን ቁጥር እየጨመረ ሲሄድ እስከ 7ም እስከ 8ም
እንደኛ በአማርኛ እንደምንለው አይደለም። እስኪ በአማርኛ ምን ታውቃለህ? ሳምቲንግ ላይክ ዳት አያዝሙልኝ። እንግሊዝኛ ግን ቀላል ነው። የምትጨምረው ምንድን ነው? ግሬት ይኸው ግሬት ግራንድ ፓረንትስ ጋር ቅድመ አያቶቼ ናቸው። የቅድመ አያቶችን ወላጆች ደግሞ ግሬት ግሬት ግራንድ ፓረንትስ የእነሱን ወላጆችስ ግሬት 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 ግራንድ ፓረንትስ እንደዚህ እያለ ይቀጥላል። ላት እየሄደ እንደዚህ አሴንዲንግ ኦርደር ይቀጥላል። እስኪ የልጅ ልጅ እንዴት ትላለህ? በዚህ አጋጣሚ የልጅ ልጅ አሁን ሺ ኢዝ ማይ ዶተር ሂ ኢዝ ማይ ሰን ስትል ልጄ ነች ልጄ ነው እያልክ ነው። ዴይ አር ማይ ችልድረን ስትል ልጆቼ ናቸው። አንድ ላይ የልጅ ልጆቼ ናቸው። ዳውተርስ ቻይልድ አንድ ላይ የልጅ ልጆች ምን ይባላሉ? ዴይ አር ማይ ልክ እንደዚህ ግራንድ ችልድረን ትላለህ። ዴይ አር ማይ ግራንድ ችልድረን ካልክ ምንድን ነው? የልጅ ልጆቼ ናቸው ስትል ዴይ አር ማይ ግራንድ ችልድረን የልጅ ልጅ ልጅስ ምን ትላለህ? አሁንም ግሬትን ነው የምትጨምረው። ዴይ አር ማይ ግሬት ግራንድ ችልድረን ዴይ አር ማይ ግሬት ግራንድ ችልድረን ካልክ ምን እያልክ ነው? የልጅ ልጅ አሁንም እንደገና የልጅ ልጅ ልጅ አሁንም የሚቀጥል ከሆነ ግሬት ግሬት ግራንድ ችልድረን ግሬት ግሬት ግራንድ ፓረንትስ አሴንዲንግ ኦርደር ነው። ግሬት ግሬት ግራንድ ችልድረን ደግሞ ወደታች እንደዚህ እያለ ይቀጥላል። ግሬት ግሬት ስንል ተመሳሳይ ነው። ኖ ችልድረን እኮ አንድ ላይ ነው። ወንድ ወይም ሴትም አንድ ላይ የሚገልጽ ችልድረን ልጆች ካልክ ሴትም ወንድ። ስለዚህ ሴት እሺ አንድ ብቻ ከሆነ የምትገልጸው ለምሳሌ የልጅ ልጄ ናት ሴት ከሆነች ሺ ኢዝ ማይ ግሬት ግራንድ ዶተር ነው የምትለው። ሺ ኢዝ ማይ ግሬት ግራንድ ዶተር። የልጅ ልጄ ነው ወንድ ከሆነ ሂ ኢዝ ማይ ግሬት ግራንድ ሰን። ሂ ኢዝ ማይ ግራንድ ሰን የልጅ ልጅ ነው። የልጅ ልጅ ልጅ ወንድ ሂ ኢዝ ማይ ግሬት ግራንድ ሰን። እንደዚህ ያለ ይቀጥላል። ግልጽ ነው? ኦልራይት ኦልራይት አብረን በለው እስኪ ሺ ኢዝ ማይ ማደር ሺ ኢዝ ማይ ማደር ሂ ኢዝ ማይ ፋደር they are my parents she is my sister he is my brother they are my siblings she is my daughter he is my son they are my children she is my aunt okay he is my uncle they are my siblings she is my niece ምንድን ነው ያለው ኒስ የእህትህ ወይም የወንድምህ ሴት ልጅ ኦኬ ሺ ኢዝ ማይ ኒስ ሂ ኢዝ ማይ ኔፊው they are my nibblings okay she is my grandmother he is my grandfather they are my grandparents they are my great grandparents they are my great grandchildren okay they are my grandchildren ምን ማለት ነው grandchildren የልጅ ልጅ አይደል የልጅ ልጅ ልጅስ they are my great grandchildren great grandchildren get አላለቀም አላለቀም የአክስት ወይም የአጎት ልጅ ምን ይባላል ሴትም ወንድም ሊሆን ይችላል የአክስት የአጎት ልጅ ሴት ከሆነች ምንድን ነው የምትለው my cousin she is my cousin አይደል ወንድ ከሆነስ he is my ስለዚህ ተመሳሳይ ናቸው he is my cousin የአክስት ወይም የአጎት ልጅ cousin ብለን እንጠራለን right cousin ካል የአክስት ወይም የአጎት ልጅ አንድ ነገር ማወቅ አለብን ለምሳሌ እስኪ ሰምተው ላታውቅ ትችላለህ ብዙ ጊዜ አያቴ ነች ስትል አሁን የትኛው አያት እንደሆነች ግልጽ አይደለም የእናትህ እናት ነች ወይስ የአባትህ እናት መለየት ካስፈለገ እንዴት ነው የምትገልጽ የእናቴ ብለህ ስትገልጽ አሁን ለምሳሌ አያቶቼ ማለት የእናቴ በእናቴ አያቶቼ ማለት በአባቴ እንዴት ነው የምትገልጽ እንደዛ ከማለት አንድ ወጥ ተርም አለ አሁን የእናት ዘርን የአባት ዘርን እንዴት ነው የምትገልጽ እሺ አያቴ ስትል መጀመሪያ ምንድን ነው ሺ ኢዝ ማይ ግራንድማዘር አይደል ግራንድማዘር አሁን ወይ የእናትህ እናት ነች ወይ የአባትህ እናት ግን ግልጽ እናድርገው ግልጽ አድርገን የእናትህን እናት እንዴት ነው የምትገልጸው she is my grandmother ምንድን ነች አያት ነው በቃ ግን የእናት መሆኑን ለመግለጽ ማተርናል በል እስኪ she is my maternal grandmother maternal grandmother ማለት የእናትህን እናት ለመግለጽ ነው ስለዚህ አያቴ ነች ግን ያው በእናት እንደሆነ ግልጽ ነው
ሂ ኢዝ ማይ ማተርናል ግራንድፋዘርም ይቻላል። ማተርናል ግራንድፋዘር ካልክ ምንድን ነው? አያትህ ነው ወንዱ፣ ግን በእናትህ እንደሆነ የእናትህ አባት ነው ማለት ነው። አሁን ሂ ኢዝ ብለህ አያቴ ነው። እሺ አያቴ ነው፣ ግን የአባትህ አባት መሆኑ እንዴት ነው የምትገልጽ? በአባት መሆኑ አባት ዘር ሲሆን ደግሞ ምን ይባላል? ፓተርናል። ሂ ኢዝ ማይ ፓተርናል ግራንድ ፋዘር። ፓተርናል ግራንድ ፋዘር። ስለዚህ ፓተርናል ከሆነ የአባት ዘርን የምንገልጽበት፣ ማተርናል ከሆነስ የእናት ዘርን ማተርኒቲ ሊቭ ይባላል አይደል? ማተርኒቲ ሊቭ አሁን ለምሳሌ ሴቶች ለወሊድ ፈቃድ ሲጠይቁ ሲክ ሊቭ እንደሚባለው ማተርኒቲ ሊቭ አለ። ለወንዶች ደግሞ ፓተርኒቲ ሊቭ አለ። ልክ እንደዛ። ስለዚህ ማተርናል የእናት ዘር ነው። ፓተርናል ምንድን ነው? Very good. ግልጽ ነው? These are all the vocabularies that you need. Okay? So this is it. Thank you everyone. This is all you need about your family. All vocabularies, all necessary questions, and all responses. This is it. Thank you.